اور جو علماء کرام ہیں، حضرت مفتی صاحب حافظ فیضان صاحب، یہ حضرت مولانا مفتی سہیل صاحب کو آپ مالا ڈال کر استقبال کریں۔ آگے پیچھے کرتے خیال رکھنا ذرا پلیز، ٹھیک ہے؟ جی حضرت الحاج مولانا ارشاد صاحب قاسمی، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں آپ تشریف لائیں۔ حافظ فیضان صاحب اب مولانا ارشاد صاحب کو گلے میں مالا ڈال کر ان کا استقبال کریں۔ حضرت قاری صدیق صاحب، آپ سے میری درخواست ہے مولانا نظام الدین صاحب جو حیدر پور سے چل کے تشریف لائے ہوئے ہیں، مالا ڈال کر ہم ان کا استقبال کریں۔ حافظ غفران صاحب جی آپ تشریف لائیں، اور ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جو جھارکھنڈ سے چل کے الحاج ماسٹر ریاض الدین صاحب اس جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا مالا ڈال کر استقبال کریں۔ اب اس کے بعد ہم اسٹیج حضرت مفتی سہیل احمد قاسمی صاحب کو دیتے ہیں، آپ کے سامنے یہ روبرو ہیں۔ ہماری قوم کے اندر ماننے کا جذبہ تو بہت زیادہ ہے، بھائی نہیں مانو گے تو جو صورتحال ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام علماء کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام کی شخصیتیں، دانشوران قوم و ملت، میں اگر سب کا نام لوں اسٹیج پر تو میرا وقت ہو گیا ختم۔ سامنے بیٹھے ہوئے بادۂ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، ابھی آپ نے میرا خیال ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے بچوں کے ولولہ انگیز خطابات نعت رسول کے محور میں گھوم رہے تھے۔ کیا پرکیف سما تھا، کیا خوبصورت منظر رہا ہوگا۔ میرے سامنے تو دو بچیوں نے جو خطابت کے میدان میں اتری، یقیناً آپ لوگوں کا دل موہ لیا ہوگا۔ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ شاید مدرسے والوں نے گھول کے پلانے کی کوشش کی۔ حضرت عیسیٰ کے بقول پیڑ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، تو شاگرد اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے۔ گھول کے پلانے کا حوصلہ اور جذبہ۔ اور پھر ابھی میرے سامنے ایک بچی نے سلام محبت بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ یہ آپ حضرات کے سامنے تو میں بھی سلام کا ایک شعر تو پڑھ ہی دیتا ہوں۔ سلام مولانا ارشاد صاحب، ارشاد ہو۔ ہاں ارشاد صاحب سے بھی ارشاد ہو۔ سلام اے آتش زنجیر باطل، یہ میں نے روضہ رسول پر 15-20 دن پہلے پڑھا ہے، وہ تفصیل سے پڑھا ہے، لیکن ایک شعر اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ جالی پکڑ کر کے پڑھا ہے کیونکہ مجھ کو اجازت تھی اندر باہر کی۔ سلام اے آتش زنجیر باطل توڑنے والے، میں نے وہاں پڑھا تھا، یہاں سنا رہا۔ سلام اے آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام اے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ آئیے میں
मदारिस इस्लामिया की बात कर रहा हूं। याद रखिए, आज मदारिस इस्लामिया पर आपके मसाजिद को निशाना बनाने की नापाक जो कोशिशें हो रही हैं, क्या मुसलमानों अब भी वक्त नहीं आया कि तुम मसाजिद को आबाद करने वाले बन जाओ? ऐ मुसलमानों, क्या अब भी वक्त नहीं आया? अगर शरीयत की पाबंदी की, वहां शरीयत पे पाबंदियों की बातें कर रहे हैं, क्या अब भी वक्त नहीं आया कि तुम शरीयत पे अमल पैरा हो जाओ? याद रखिएगा, ये मदरसे किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मदारिस इस्लामिया और हमारी मसाजिद किसी की रहीन मिन्नत नहीं है। ये मदरसा आज से लोग कहते हैं, अभी उलमाए किराम यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी कहते हैं कि जी हमें मालूम है तारीख कि 1400 साल पहले प्यारे नबी ने गारे हिरा से शुरू किया था, मदीना मुनव्वरा में साहबे सुफ़ा की शक्ल में आया। मैं कहूँगा नहीं, रब्बे कायनात पहला उस्ताद है, उसने पढ़ाया है, मुअल्लिम अव्वल वो है। इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी आप कौन होते हैं लेने वाले? याद रखिएगा, फकीरों की नदा सुनकर तवंगर कांप जाता है। फकीरों की नदा सुनकर तवंगर कांप जाता है। हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। किसी मजलूम का आंसू बज़ाहिर बूंद भर पानी अगर पत्थर पे गिर जाए, महमूद भाई, अगर पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर कांप जाता है। और सुनो, तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, क्यों? कल 313 थे, लरसता था ज़माना। मौलाना इरशाद साहब, कल 313 थे, लरसता था ज़माना, है आज करोड़ों तो गुलामी के हवाले। मतलब साफ जाहिर है, बहुत आप सुन्नत की इत्तिबा नहीं कर रहे हैं। मतलब साफ जाहिर है। अरे कुरान ने कहा है, वन तुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरबलंद रहोगे, शर्त यह है कि ईमान वाले बन जाओ। मालूम क्या हुआ? तुम हुक्मरानी तुम्हारे हाथ में थी, तुम सरबलंदी के लिए आए थे, तुम गालिब होने के लिए आए थे, अब मगलूबियत तुम्हारी किस्मत में है। कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह। और आइए मैं हज़रत मौलाना सिद्दीक बादवी रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद दिला दूँ कि तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। भैया आमीन तो कह दो। नहीं नहीं शौक है तो मत कहो, क्योंकि आपका शौक और हौसला हम भी जान चुके हैं। तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता। स्टेज से आमीन। आमीन। तमन्ना है कि गुलज़ारे मदीना अब वतन होता, वहाँ के गुलशनों में कोई अपना भी चमन होता। खुदा शाहिद है, हम सारे जहाँ पर हुक्मरां होते, रसूलुल्लाह की सुन्नत अगर अपना चलन होता। खुदाए वहदहुल्ला शरीक की कसम, कुरान पाक की सुन्नत को, रसूलुल्लाह की सुन्नत को अगर अपना लोगे तो दुनिया तुम्हारे कब्जे में आए। तो मैंने अभी वो शेर कहा, नजरें उठाने वाले जरा सुन लो। फकीरों की नदा सुनकर तवंगर कांप जाता है, हवा के जोर से अक्सर समंदर कांप जाता है। किसी मजलूम का आंसू बज़ाहिर बूंद भर पानी अगर पत्थर पे गिर जाए तो पत्थर कांप जाता है। बहुत खूब। और सुनो, तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, सुनो, तादाद के बल पर हमें ललकारने वालों, अरे हमारे पाँव की आहट से लश्कर कांप जाता है। वाह। हमारे पाँव की आहट से लश्कर कांप जाता है।
खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है। क्या बात है। अभी आया तो लोग गले मिलने लगे। बहरहाल अच्छा समझा होगा कि एक मौलवी आ रहा है, चाहे जैसा भी हो, हमारे घर का है, लाओ इस्तकबाल कर लेते हैं। खुदा के नेक बंदों से मोहब्बत सबको होती है। मुजाहिद का बदन छूते ही खंजर कांप जाता है। काबिल एहतराम दोस्तों, ये मदारिस इस्लामिया, मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, किसी की रहीन मिन्नत नहीं है। कुरान की हिफाजत का जिम्मा, अरे हम खड़े हो करके ऐलान करेंगे। तुम कहाँ कहाँ से मदरसों पर तो बिल्डोजर चला सकते हो, हमारे सीनों पे नहीं चला सकते। हम एक एक हाफिज़े कुरान जो पैदा करते हैं, एक एक हाफिज़े कुरान खड़ा हो करके 1,000 प्रेस में खड़ा हो करके छपवा देगा। हमारा यह ऐलान है, ऐलान कर रहे हैं बड़ी जुर्रत से। हम अब कहना पड़ रहा है, हमने घरे में अजान देना नहीं सीखा। ऐलान कर रहे हैं बड़ी जुर्रतों से, हम डरते नहीं खुदा के अलावा किसी से। ये तारीख, आज बच्चे कितने हाफिज हुए हैं? 4 बच्चे। वाह, क्या नक्शा खींचा है भाई आपने। एक और का इजाफा करते तो मैं कहता बुनी अल इस्लाम अला हम, लेकिन 4 कहा तो आपने भी शायद सोचा होगा कि 4 की तादाद भी वैसी है कि नबी की बेटियां भी 4, आसमानी किताबें भी 4, मुकर्रब फरिश्ते भी 4। पता नहीं, बहरहाल आप लोग उलमाए किराम का मामला है, मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से गुफ्तगू कर रहा हूँ। 1449 साल पहले गारे हिरा की बुलंदी पर इकरा पढ़िए, किसने जिम्मेदारी ली थी, उसके बाद की भी जिम्मेदारी समझ लीजिए। रब्बे जुल जलाल जब कुरान आयत नाजिल, कुरान की आयतें नाजिल हो रही थी, तो रब्बे कायनात का ला तो हर्रिक लिसान कभी, आप हरकत मत दीजिए। क्यों? हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी है। ये ख्वाहिश मुस्तफ़ा है और मुहाफिज मुस्तफ़ा और मुहाफिज कुरान। ये देखिए तो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पहला, उसके बाद नबी हाफिज, हमारी अम्मा आयशा हाफिज। अब हाफिज़ों की तादाद जो चल रही है, मौलाना मुमताज़ साहब आपने 4 हाफिज नहीं दिए हैं, 4 इमाम दिए हैं। मुसल्ले पे चढ़ जाए, किसी के बाप की मजाल नहीं है जो मुसल्ले से इमाम से आगे बढ़ जाए, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। आप कहेंगे उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, कहेंगे नमाज फासिद हो जाएगी, बातिल हो जाएगी, आप नहीं आगे बढ़ सकते। बेशक बेशक। ये है मामला, इनका मकाम वो है। आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले, आज गुमनाम सही इल्म की दौलत वाले, अरे आखिरत में यही सालार नजर आएंगे। उलमाए किराम से मोहब्बत करो। याद रखो, अल्लामा आलूसी ने लिखा है, उस्ताद मोहतरम दारुल देवबंद के जईद आलिम दीन तशरीफ फरमा है स्टेज पर, उनका खैर मकदम करते हुए ये जुमला मैंने नकल किया। आपने समझ लिया, हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान ने कहा हमने नाजिल किया है, रब्बे कायनात फरमा रहा है हमने नाजिल किया है और हिफाजत के जिम्मेदार हम हैं। कहाँ हिफाजत खुदाबंदी हो रही? मालूम है बच्चों को पढ़ने के बाद कलेक्टर नहीं बनेंगे, डिप्टी नहीं बनेंगे, मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बल्कि लोग समझेंगे कि यह फटीचा है, चप्पल नहीं है, जूते नहीं हैं। और अल्लामा आलूसी और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, उलमाए तौहीने उलमा और तौहीने हुफ्फाज कुफ्र है। अब जिसको शौक हो कुफरिया जुमला बकने का और तौहीन कर, ये काबिल एहतराम है। रब्बे कायनात ऐलान कर रहा है हमने नाजिल किया है, हम
حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حفاظت خداوندی کہاں ہو رہی ہے؟ ان نو نہالوں کے سینوں میں رکھ کر کے خالق ارض و سما حفاظت کا اعلان کر رہا ہے کہ ان ڈبیے کے طور پر تمہارے سینے کو رب کائنات نے منتخب کیا ہے اور پھر اعلان کیا ہے ہم نے نازل کیا، اور ہم حفاظت کے ذمہ دار۔ کون مٹا سکتا ہے؟ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کا نور پھوکوں سے بجھنے والا نہیں ہے تجھ میں اگر دم تو بھی بجھا کے دے۔ بجھانے والوں کے دل مٹ گئے، ان کے چراغ بجھ گئے۔ قرآن کا چراغ کل بھی جل رہا تھا، آج بھی جل رہا ہے، قیامت تک جلتا رہے گا۔ کسی میں یہ طاقت نہیں ہے، اس لیے کہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا، در رسول سے ہرگز میں ٹل نہیں سکتا، بہشت سے بھی میرا جی بہل نہیں سکتا۔ ہزار فلسفے بگڑے بنے بدل بھی گئے، میرے رسول کا قرآن بدل نہیں سکتا۔ خدا کا قہر ہے اس سے نگاہ کا پھرنا، گرا جو اس کی نظر سے سنبھل نہیں سکتا۔ بے شک بہرحال میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں جس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہ مدارس اسلامیہ کی بقا ہے، اس کا تحفظ، اس کی حفاظت آپ کے قسمت میں اگر آ جائے تو یہ آپ کی سعادت ہوگی۔ مسلمانوں اٹھو، اب وقت کی رفتار ہو جاؤ۔ مسلمانوں اٹھو، اب وقت کی رفتار ہو جاؤ۔ مدرسوں کی حفاظت کے علم بردار ہو جاؤ، اور مسلمان ہو تو سنت کے حسین سانچے میں تم ڈھل کر ابو بکر و عمر عثمان کا کردار ہو جاؤ۔ بہت سبحان اللہ۔ اور ہو تم شیر خدا کے شیر، تم گیدڑ نہیں ہو، مومن شیر ہوتا ہے۔ تم ہو شیر خدا کے شیر، شیروں کی طرح لوگو اٹھو تم ذوالفقار حیدر کرار ہو جاؤ۔ اور گزارش اپنی ماں بہنوں سے ہے اس دور حاضر کی کہ حضرت فاطمہ کلثوم کا کردار ہو جاؤ، مدارس کی حفاظت کے علم بردار ہو جاؤ۔ تو یہ حفاظت کیسے ہوگی؟ آپ کے تعاون سے ہوگی۔ میں اصل مقصد پہ آ گیا ہوں۔